I am Dr. S. Kandare, HOD, Department of Botany, KMC College, Khopoli. The title of our presentation is C4 plants, C4 pathway or HSK pathway. So this is the presentation related to alternative photosynthetic pathway in some plants. So this is another kind of photosynthesis other than C3 pathway or C4 plants. So here a different kind of pathway has been adapted by certain plants growing under certain adverse conditions. So what is this C4 pathway? Let us see. Now contents. What is C4 plant? C4 or HSK pathway, dicarboxylic acid pathway, dicarboxylation or beta carboxylation pathway. Kranz anatomy and reactions in C4 pathway. So this is the content of our presentation. First of all, we shall see what is C4 pathway. The plants where first stable photosynthetic product is a 4-carbon compound are called C4 plants. The involved reactions constitute C4 pathway. तो इस प्रकार के प्लांट्स जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है और उसका पहला स्टेबल प्रोडक्ट एक 4 कार्बन वाला कंपाउंड होता है, उसे कहते हैं C4 प्लांट. और जो रिएक्शन उसके अंदर होती है वो रिएक्शन को कहते हैं C4 पाथवे. तर या ठिकाणी महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की हे जे C4 प्लांट्स आहे त्याच्यामध्ये पहिला जो स्टेबल फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट आहे तो आहे 4 कार्बन कंपाउंड. सो दिस इज द 4 कार्बन कंपाउंड oxaloacetic acid, a 4 carbon compound which is formed in these plants. Whereas in C3 plants the first stable photosynthetic product is 3 carbon compound, that is 3 phosphoglyceric acid. Now here the first stable compound is a 4 carbon compound. So here you can see this 4 carbon compound, that is oxaloacetic acid, having 4 carbon, first carbon, second carbon, third and fourth. So 4 carbon compound oxaloacetic acid. So therefore the name C4 pathway or C4 plants. So this is the what I can say origin of the name of the C4 plants and C4 pathway. So this pathway is also called HSK pathway. Okay, HSK pathway oblique C4 or dicarboxylic acid or dicarboxylation or beta carboxylation pathway. So there are different names for this pathway. These names are given by different facts that are associated with these plants. The name HSK pathway, so this HSK pathway is because 3 scientists, that is Hatch, Slack and Korshak, these 3 scientists has first contributed for understanding of this particular pathway. So therefore this pathway also known as HSK pathway. Okay, so this is the HSK pathway. C4 means the first photosynthetic stable product is 4 carbon compound is oxaloacetic acid. तो ह्या प्लांटला C4 प्लांट पण म्हणतात. ये C4 प्लांट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है वो है 4 कार्बन कंपाउंड जिसका नाम है oxaloacetic acid. So therefore it is called C4 plant. It occurs in 2 cells. This pathway occurs in 2 cells, that is mesophyll cells and bundle sheath cells. ये जो पाथवे होता है ये 2 किस्म के सेल में होता है, एक है मेसोफिल सेल एंड दूसरा जो है बंडल शीथ सेल.
हे दोन प्रकारच्या सेल्स लक्षात ठेवायच्या, मेसोफिल सेल्स आणि बंडल शीथ सेल्स. ह्या दोन प्रकारच्या सेलमध्ये हा C4 पाथवे घडून येतो. इट इज एफिशियंट इन लो कार्बन डायऑक्साईड कॉन्सन्ट्रेशन, that is 1 to 10 parts per million. So you know that carbon dioxide is the most important raw material which is required for photosynthesis, and this carbon dioxide is available in the environment. So when the concentration of carbon dioxide is low, that is 1 to 10 parts per million, in such conditions C3 plants are not able to fix the carbon dioxide, whereas in these conditions C4 plants can fix the carbon dioxide. That is, this plant can fix carbon dioxide at lower concentrations. ज्यावेळेस वातावरणामध्ये कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण कमी असतं, काही काही ठिकाणी अशा परिस्थिती असते की त्या ठिकाणी कार्बन डायऑक्साईड कमी असतं, आणि मग अशा परिस्थितीमध्ये जर कार्बन डायऑक्साईड कमी असेल तर नॉर्मल जे प्लांट आहे C3 प्लांट म्हणा, दॅट प्लांट कॅनॉट बी एबल टू फिक्स रिक्वायर्ड अमाऊंट ऑफ कार्बन डायऑक्साईड. तर त्या कंडिशनमध्ये मग हे C4 प्लांट्स जे आहेत त्या ठिकाणी कार्बन डायऑक्साईडचं फिक्सेशन करू शकतात. म्हणजे ह्या ठिकाणी जी कंडिशन आहे की ज्या वातावरणामध्ये कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण कमी आहे त्या वातावरणामध्ये पण हे C4 प्लांट जे आहेत कार्बन डायऑक्साईड फिक्स करू शकतात, परंतु C3 प्लांट कार्बन डायऑक्साईड अशा परिस्थितीमध्ये फिक्स करू शकत नाही. ही ह्याचे म्हणजे काय म्हणता येईल वैशिष्ट्य आहे, हे याची स्पेशालिटी आहे C4 प्लांट्सची. सो इन दिस वे यू विल फाइंड दॅट ॲट लोअर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कार्बन डायऑक्साईड C4 प्लांट कॅन फिक्स द required amount of carbon dioxide for photosynthesis. Plants show Kranz leaf anatomy with dimorphic chloroplast. तो यहाँ पे जो C4 प्लांट्स हैं, ये प्लांट के अंदर जो उसके पत्ते होते हैं उसके अंदर एक अलग किस्म की सेल की अरेंजमेंट होती है, टिश्यू की अरेंजमेंट होती है, उसको क्रांज एनाटॉमी कहा जाता है. ओके, एंड दीज प्लांट्स आर विथ डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट. म्हणजे हे जे C4 प्लांट्स आहे, ह्या C4 प्लांटमध्ये जे फोटोसिंथेटिक टिश्यू आहेत त्याच्यामध्ये एक विशिष्ट प्रकारची रचना आहे, त्याला म्हणतात क्रांज लीफ ॲनाटॉमी. आणि ही क्रांज लीफ ॲनाटॉमी ह्याच्यामध्ये ह्या प्लांटकडे दोन प्रकारचे क्लोरोप्लास्ट असतात, त्याला म्हणतात डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट. द Mesophyll chloroplast has maximum grana and bundle sheath cells has maximum stroma. तर हे डायमॉर्फिझम काय आहे? तर डायमॉर्फिझम असं आहे की ह्या ठिकाणी ह्या C4 प्लांट्समध्ये जे पानं आहेत त्यांचे जे लीव्ज आहेत त्या लीव्जमध्ये मेसोफिल सेल पण आहेत आणि बंडल शीथ सेल आहेत. मेसोफिल सेल ह्याच्यामध्ये जो क्लोरोप्लास्ट आहे त्या क्लोरोप्लास्टमध्ये जास्तीत जास्त ग्राना आहे, स्ट्रोमा अगदी म्हणजे खूपच कमी आहे, आहे की नाही. मेसोफिल सेल्स ज्या आहेत त्या सेल्समध्ये जो क्लोरोप्लास्ट आहे त्या क्लोरोप्लास्टमध्ये ग्राना हा जो भाग आहे हा जास्त डेव्हलप झालेला आहे कंपेअर टू स्ट्रोमा. आणि बंडल शीथ सेलमध्ये जे क्लोरोप्लास्ट आहेत त्या क्लोरोप्लास्टमध्ये ग्राना हा अतिशय कमी डेव्हलप झालेला आहे आणि स्ट्रोमा हा चांगल्या प्रकारे वाढलेला आहे. तर ह्याला म्हणायचं डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट. ओके, तर ही गोष्ट अतिशय महत्त्वाची ह्या ठिकाणी, क्रांज ॲनाटॉमी आणि डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट. सो मेसोफिल सेल्स अँड बंडल शीथ सेल्स बोथ सेल्स पार्टिसिपेट इन फोटोसिंथेसिस. त्यानंतर एन्झाईम PEP कार्बॉक्झिलेज हॅज हायर ॲफिनिटी फॉर कार्बन डायऑक्साईड दॅन रुबिस्को. ह्या ठिकाणी आपण बघितलं की रुबिस्को नावाचं जे एन्झाईम आहे, रायबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बॉक्झिलेज ऑक्सिजनेज असं त्याचं लॉंग फॉर्म आपल्याला करता येईल. RUBP बिस कार्बॉक्झिलेज ऑक्सिजनेज असं त्याचं लॉंग फॉर्म आहे, त्याला आपण शॉर्टमध्ये रुबिस्को म्हणतो. सो धिस रुबिस्को एन्झाईम इज अबंडंट इन C3 प्लांट्स
This Rubisco is available in C4 plants. But along with this Rubisco, there is another enzyme in C4 plants, that is PEP carboxylase. Okay, phosphoenol pyruvate carboxylase. आणि हे जे एन्झाईम आहे हे ह्या प्लॅन्टच्या मेसोफिल सेलमध्ये आपल्याला आढळतं. म्हणजे C4 प्लॅन्टमध्ये फोटोसिंथेसिस करण्यासाठी आणि कार्बन डायऑक्साईड फिक्स करण्यासाठी हे दोन एन्झाईम्स आहेत. एक आहे पेप कार्बॉक्झिलेज आणि दुसरं आहे रुबिस्को. ओके, सो दीज टू एन्झाईम्स आर प्रेझेंट इन C4 प्लॅन्ट फॉर कार्बन डायऑक्साईड फिक्सेशन. तर हा जो कार्बन डायऑक्साईड आहे ह्याला फिक्स करण्यासाठी दोन प्रकारचे एन्झाईम आहेत, दॅट इज पेप कार्बॉक्झिलेज अँड रुबिस्को. ओके, सो दिस इज द स्पेशालिटी ऑफ C4 प्लॅन्ट. तर हे ह्याचे वैशिष्ट्य आहेत C4 प्लॅन्टचे. नाव लेट अस सी द प्लॅन्ट, हाऊ दिस प्लॅन्ट हॅज इव्हॉल्व्ड दिस पर्टिक्युलर फिनॉमिनॉन अँड दिस पर्टिक्युलर पाथवे. काय होतं की प्लॅन्ट्स जे आहेत ते जेव्हा ॲडव्हर्स कंडिशनमध्ये वाढायला लागतात, ज्या ठिकाणी इंटेन्स सनलाईट आहे, उष्णता जास्त आहे आणि कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण हवेमध्ये कमी आहे, अशा कंडिशनमध्ये C3 प्लॅन्ट हे एफिशियंटली काम करू शकत नाही आणि त्या प्लॅन्टमध्ये मग आपल्याला फोटो रेस्पिरेशन बघायला मिळतं किंवा त्यालाच वॉरबर्ग इफेक्ट म्हणतात. ओके, वेन द कंडिशन्स आर व्हेरी हॉट, carbon dioxide concentration is very very low, light is intense. Under such condition the normal C3 plants switch over to photorespiration and it is called Warburg effect. वारबर्ग नावाच्या सायंटिस्टनी ह्याच्यावरती अभ्यास केला, त्याच्यामुळे त्याला वॉरबर्ग इफेक्ट असं सुद्धा म्हणतात. तो इस तरह से ये जो C3 प्लांट है जो एडवर्स कंडीशन में या जो कंडीशन में टेम्परेचर ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण कम है और इंटेंस सनलाइट है, ऐसी कंडीशन में फ़ोटोसिंथेसिस करने के लिए C3 प्लांट को ज़्यादा तकलीफ़ होता है. तो उसके ऊपर जो नेचर ने एक ऐसा एडजस्टमेंट किया है कि C4 प्लांट के अंदर कुछ चेंजेस हो गए हैं. और वो चेंजेस आपने देखे कि जो C4 प्लांट होता है उसके अंदर दो किस्म के सेल्स होते हैं उसके लीफ के अंदर. एक है मेसोफिल सेल और दूसरा है बंडल शीथ सेल. और दो किस्म के क्लोरोप्लास्ट होते हैं. इट इज़ कॉल्ड डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट. अगर डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो फोटो रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है. ये C3 में होता है. आता ह्या ठिकाणी काय होतं की व्हेन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ CO2 इज लेस दॅन 10%, ऑक्सिजन इज proportionately high and intense sunlight, photorespiration occur instead of photosynthesis. Okay, when the condition is like this, concentration of carbon dioxide is less compared to oxygen and intense sunlight is there and the stomata get closed. Under such condition फोटोरेस्पिरेशन ऑकर. ह्या कंडिशनमध्ये काय होतं, फोटोरेस्पिरेशन होतं, फोटोसिंथेसिस होत नाही. ओके, तर हे फोटोरेस्पिरेशन होणं प्लॅन्टसाठी काही उपयोगाचं नाही आहे. फोटोरेस्पिरेशन झाल्यानंतर प्लॅन्टची एनर्जी जाते, फोटोसिंथेसिसची प्रक्रिया कमी होऊन जाते. ह्याच्यावरती मात करण्यासाठी C4 प्लॅन्ट इव्हॉल्व झालेले आहेत. C4 प्लॅन्टमध्ये काही नवीन प्रकारचे ॲडॅप्टेशन्स आहेत. To overcome this circumstantial adversity, C4 pathway is evolved. Fixation of carbon dioxide occur twice in C4 plants, hence the name dicarboxylation or beta carboxylation. तर ह्या प्लॅन्ट्समध्ये काय होतं की कार्बन डायऑक्साईड फिक्सेशन होण्याची जी प्रक्रिया आहे ही दोन वेळेस होते. whereas in C3 plant carbon dioxide is fixed at once, एकाच वेळेस होतं ते. पण ह्या ठिकाणी कार्बन डायऑक्साईड फिक्सेशन हे दोन वेळेस होतं आणि त्यामुळे ह्याला काय म्हटलेलं आहे, डायकार्बॉक्झिलेशन किंवा बीटा कार्बॉक्झिलेशन
हे C4मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं, C3मध्ये हे बघायला मिळत नाही. Enzymes phosphoenol pyruvate carboxylase, in short it is called PEPCO, and ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase, in short it is called Rubisco, are involved in the process. As I have told you that there are two important enzymes that are involved in C4 pathway. Okay, one enzyme is phosphoenol pyruvate carboxylase, that is PEPCO, and another enzyme is ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase, Rubisco. So these are the two enzymes involved in C4 pathway, whereas in C3 pathway there is only one enzyme, that is Rubisco. हे C4 पाथमध्ये फक्त रुबिस्को एन्झाईम येतं, परंतु C4 पाथवेमध्ये दोन एन्झाईम्स येतात. ओके, दॅट इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बॉक्झिलेज आणि रायबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बॉक्झिलेज ऑक्सिजनेज, रुबिस्को. सो दिस बोथ एन्झाईम्स आर इन्व्हॉल्ड इन C4 पाथवे. आता ह्या ठिकाणी जो C4 पाथवे आहे तो घडून येण्यासाठी प्लॅन्टमध्ये पण काही ॲडॅप्टेशन झालेले आहेत. C4 प्लॅन्टमध्ये काही बदल झालेले आहेत. सो क्रान्स ॲनाटॉमी इज अ स्पेशल अरेंजमेंट that is found in C4 pathway or C4 plant. So Kranz anatomy. So what is this Kranz anatomy? Kranz means a floral wreath. Okay, floral wreath. म्हणजे हे फ्लोरल रीध म्हणजे काय? रीध तुम्ही ऐकला असेल, एक फुलांची, गोल फुलांची अशी एक माळ असते, त्याला रीध असं म्हणतात. फुलांची एक अरेंजमेंट केलेली असते, गोल असं एक फुलाचा बुके तयार केलेला असतो, त्याला म्हणायचं फ्लोरल रीध. तर तशा प्रकारची अरेंजमेंट ही क्रान्स लीफ ॲनाटॉमीमध्ये आढळते आणि ही C4 प्लांट्समध्ये आपल्याला बघायला मिळते. सो व्हॉट इज दिस क्रान्स ॲनाटॉमी? So this transfer section of leaf of C4 plant is shown here. So this plant show this upper epidermis and lower epidermis, and between this upper and lower epidermis there are photosynthetic cells. So these are the mesophyll cells. ह्या हिरव्या रंगाच्या जे दिसतात त्या mesophyll cells आहेत. Okay, so these green cells और ये हरे रंग के जो सेल्स दिख रहे, दीज आर कॉल्ड मेसोफिल सेल्स. ओके, दीज आर द मेसोफिल सेल्स एंड दीज सेल्स हैज़ द क्लोरोप्लास्ट विथ मैक्सिमम ग्राना and very less stroma, and the enzyme which is present in these cells is phosphoenol pyruvate carboxylase, that is PEPCO. Okay, this enzyme is abundant in mesophyll cells. Okay, so these are the mesophyll cells. Another type of cells that are found in the C4 leaf anatomy is, these are the cells that is called bundle sheath cells. Okay, so you can see this bundle sheath cells. ह्या सगळ्या bundle sheath cells आहेत, and these bundle sheath cells encloses centrally located conducting tissue. हे centrally located conducting tissue आहेत, झॅलम अँड फ्लोएम. ही व्हेन आहे, ह्याच्यामध्ये हे झॅलम आणि फ्लोएम, आणि त्याच्या सभोवताली ह्या ज्या दिसत आहेत ह्या बंडल शीथ सेल्स आहेत ह्या. ओके, सो दीज आर बंडल शीथ सेल्स. नाउ दीज बंडल शीथ सेल्स हॅज मॅक्झिमम स्ट्रोमा. ह्याच्यामध्ये जो क्लोरोप्लास्ट आहे त्या क्लोरोप्लास्टमध्ये मॅक्झिमम स्ट्रोमा डेव्हलप झालेला आहे, ग्राना अब्सेंट आहे. अगदी काय म्हणून वेस्टिजियल ग्राना इज प्रेजेंट इन दीज सेल क्लोरोप्लास्ट. तो ह्या बंडल शीथ सेल मतलब जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके अंदर क्या हो जाता है, ये स्ट्रोमा अच्छी तरह डेवलप हो गया लेकिन ग्राना बहुत ही कम होता है, और जो एंजाइम होता है वो रुबिस्को है. सो दीज सेल्स has Rubisco enzymes. So Rubisco enzyme is shifted from this outer mesophyll cell into this inner cells, that is bundle sheath cells. So when this
Rubisco is shifted to inner cells, it is protected from higher temperature. आणि त्याच्यामुळे काय होतं की मग हायर टेम्परेचर त्या ठिकाणी राहत नाही आणि म्हणून मग त्या ठिकाणी हे एन्झाईम बरोबर कार्बन डायऑक्साईड फिक्स करू शकतं. सो दॅट इज द अरेंजमेंट. नाव लीफ हॅज अ सेंट्रल वॅस्क्युलर बंडल, हे इथे दाखवलेलंच आहे मी. या सेंट्रल पोर्शनमध्ये ही जी व्हेन आहे ह्याच्यामध्ये झायलम आणि फ्लोएम आहे. ओके, दॅट इज वॅस्क्युलर बंडल. वॅस्क्युलर बंडल इज एनक्लोज्ड बाय बंडल शीथ सेल्स. ओके, हे बंडल शीथ सेल्स आहे त्याची सभोवताली, ह्या बंडल शीथ सेल्स. बंडल शीथ सेल हॅज मॅक्झिमम स्ट्रोमा अँड ॲबंडंट एन्झाईम रुबिस्को. तर बंडल शीथ सेलमध्ये जो क्लोरोप्लास्ट आहे त्याच्यामध्ये काय मॅक्झिमम स्ट्रोमा आहे, ग्राना हा अतिशय कमी डेव्हलप झालेला आहे किंवा जवळजवळ नाही आहे, आणि मॅक्झिमम एन्झाईम काय रुबिस्को. दॅट इज द एन्झाईम विच इज प्रेझेंट इन बंडल शीथ सेल. अराउंड बंडल शीथ सेल्स देर आर मेसोफिल सेल्स. तर ह्या बंडल शीथ सेलच्या भोवताली ह्या हिरव्या रंगाचे दाखवलेले आहेत ह्या सगळ्या मेसोफिल सेल्स आहेत. ओके, these are called mesophyll cells. Mesophyll cells has maximum grana and enzyme PEP carboxylase. So what is the speciality of mesophyll cells? Mesophyll cell chloroplast has maximum grana and very less stroma. ओके, मॅक्झिमम ग्राना आहे ह्याच्यामध्ये आणि स्ट्रोमा अतिशय कमी आहे. आणि हे जे एन्झाईम आहे पेप कार्बॉक्झिलेज, हे एन्झाईम आपल्याला ह्या ठिकाणी मेसोफिल सेलमध्ये आढळतं. त्यानंतर लाईट रिॲक्शन ऑकर इन मेसोफिल सेल. ओके, नॅचरली इफ द मेसोफिल सेल इज हॅविंग मॅक्झिमम ग्राना, देअरफॉर लाईट रिॲक्शन इज बाउंड टू ऑकर इन दिस सेल्स. जर मेसोफिल सेलमध्ये ग्राना खूप सापडत असेल तर नॅचरली लाईट रिॲक्शन मेसोफिल सेलमध्येच होणार. ओके, त्यानंतर डार्क रिॲक्शन ऑकर इन बंडल शीथ सेल. आहे की नाही, बंडल शीथ सेलमध्ये मॅक्झिमम काय स्ट्रोमा, मग त्याच्यामुळे नॅचरली काय होईल स्ट्रोमामध्ये डार्क रिॲक्शन घडून येणार. डायमॉर्फिझम ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज प्रेझेंट इन क्रान्स अरेंजमेंट. सो दिस इज द डायमॉर्फिझम ऑफ क्रान्स लीफ ॲनाटॉमी. ओके, तर ह्या ठिकाणी तुम्हाला लक्षात येईल की रीद म्हणजे असं गोल फुलांचं जे बुके असतो तशा प्रकारची ही अरेंजमेंट असल्यामुळे ह्याला म्हणायचं क्रान्स. क्रान्स इज ए जर्मन वर्ड. ओके, तर त्या क्रान्सचा अर्थ होतो की फ्लोरल रीद, म्हणजे हा गोल फुलांचा जो गुच्छ असतो तसं ते आपल्याला वाटतं, म्हणून त्याला क्रान्स ॲनाटॉमी असं म्हटलेलं आहे. ओके, सो देअरफॉर मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिझम. आहे की नाही, क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिझम दोन प्रकारचा क्लोरोप्लास्ट ह्याच्यामध्ये आढळून येतो. सो दॅट इज द स्पेशालिटी ऑफ C4 plant and speciality of Kranz anatomy. So with this Kranz anatomy, the HSK pathway or C4 pathway occurs. तर ह्या क्रान्झ ॲनाटॉमीला आपण बघितल्यानंतर आपल्या लक्षात येतं की देर आर टू काइंड्स ऑफ सेल्स, दॅट इज मेसोफिल सेल्स अँड बंडल शीथ सेल्स. ओके, आता दोन प्रकारच्या ज्या ह्या सेल्स आहेत त्या तिथं दोन प्रकारच्या रिॲक्शन्स घडून येतात. ह्या दोन भागामध्ये रिॲक्शन्स होतात. त्या कुठल्या कुठल्या रिॲक्शन्स होतात तर हे आपण ह्या ठिकाणी बघूया. तर सुरुवातीला मेसोफिल सेलमध्ये कार्बन डायऑक्साईडचं फिक्सेशन होतं. कार्बन डायऑक्साईड इज एंटरिंग इन टू मेसोफिल सेल because mesophyll cells are lying outside of the bundle sheath cell and they are exposed to the atmosphere, and this carbon dioxide entered through stomata. So this carbon dioxide is first ionized. तर ह्या ठिकाणी मी स्टार मारलेलं आहे. ते आयोनायझेशन कसं होतं आणि त्याचं ब्रेकडाऊन कसं होतं कार्बन डायऑक्साईडचं हे पुढच्या स्लाईडमध्ये तुम्हाला दाखवतं. इथे मी स्टार केलेलं आहे. But this carbon dioxide fixed and accepted by this 3 carbon compound phosphoenol pyruvic acid PEPA. So this is the first carbon dioxide
acceptor in C4 plants. Okay, and this carbon dioxide is accepted by phosphoenol pyruvic acid, that is PEPA, in presence of PEPCO, phosphoenol pyruvate carboxylase. So this is the enzyme phosphoenol pyruvate carboxylase. So in presence of this enzyme, carbon dioxide is converted into a 4 carbon compound called oxaloacetic acid, OAA. तर हा पहिला स्टेबल प्रोडक्ट आहे. ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C4 pathway. Therefore this pathway is called C4 pathway. तर अशा प्रकारे हे 4 कार्बनवाला कंपाऊंड तयार झालेला आहे, ऑक्झॅलोॲसिटिक ॲसिड. दिस ऑक्झॅलोॲसिटिक ॲसिड undergoes one reaction that is called hydrogenation. Okay, so what is happening here? Hydrogen is being added to oxaloacetic acid in presence of enzyme malate dehydrogenase. So this enzyme is carrying out this particular reaction. This NADPH2 is converted into NADP. त्या ठिकाणी हे NADPH2 चं कन्वर्शन व्हायला लागले NADP मध्ये, आणि हा हायड्रोजन ह्या कंपाऊंडकडे जातो, ऑक्झॅलोॲसिटिक ॲसिडकडे. and this oxaloacetic acid is converted into either malic acid or aspartic acid. म्हणजे दोन्ही पैकी कुठल्याही एका ॲसिडमध्ये ह्याचं कन्वर्शन होतं डिपेंडिंग अपॉन द सिच्युएशन. ठीक आहे. सो दीज आर द 4 कार्बन कंपाउंड्स, malic acid or aspartic acid. So specially malic acid is generated usually in most of the plants. Now this malic acid diffuses into bundle sheath cell. तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मैलिक एसिड जो है तो बंडल शीथ सेल में डिफ्यूज़ हो जाता है. जब ये बंडल शीथ सेल में आ जाता है मैलिक एसिड, दिस मैलिक एसिड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, दिस मैलिक एसिड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एन्झाईम मॅलेट डिकार्बॉक्झिलेज. दॅट इज द एन्झाईम. या एन्झाईमच्या सानिध्यामध्ये ह्याचं डिकार्बॉक्झिलेशन होतं आणि मग मॅलिक ॲसिडपासून मग काय तयार होतं, पायरेविक ॲसिड. Okay, now this carbon dioxide is released here in bundle sheath cell. This carbon dioxide which is fixed here, it is brought through this particular compound into this bundle sheath cell. So here this carbon dioxide is released, and this carbon dioxide is accepted by this RUBP, ribulose biphosphate, in presence of this most important enzyme Rubisco, ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase, Rubisco. So this is the most important enzyme Rubisco. In presence of this enzyme, the carbon dioxide is fixed here with the help of this particular compound RUBP, and this RUBP then enters into Calvin cycle or C3 pathway. So this is the regular pathway, Calvin cycle. Now this carbon dioxide is entering into C3 pathway, and ultimately the first stable product of C3 pathway is phosphoglyceric acid, and this phosphoglyceric acid through a series of reactions is converted into glucose molecule. Okay, it is a 6 carbon compound, glucose molecule मध्ये ह्याचं कन्वर्शन होतं, and this phosphoglyceric acid through series of reaction is again used to regenerate RUBP. आहे की नाही. मग हे अशा पद्धतीने ही सायकल कंप्लीट होते. मग ही सायकल आहे, हे दिस इज द C3 सायकल, आहे की नाही, काल्विन सायकल. ही युज्युअल सायकल आहे. ही सायकल ह्या ठिकाणी होते बंडल शीथ सेलमध्ये, आहे की नाही. दिस C3 सायकल इज नॉट हॅपनिंग हिअर, बट द C3 cycle is taking place within bundle sheath cell. Why C3 cycle is taking place within the bundle sheath cell? Because bundle sheath cell has abundant stroma, and this stroma is responsible for having different enzymes such as Rubisco. So Rubisco is present in stroma. So therefore fixation of carbon dioxide is taking place at 2 places. First of all, here first
product, this compound phosphoenol pyruvic acid is fixing the carbon dioxide. So here once it is fixed, it is passed through these compounds, and again here you will find that this malic acid releases carbon dioxide, and this carbon dioxide again fixed by ribulose biphosphate. Means 2 times carbon dioxide is fixed in this pathway. 2 वेळेस carbon dioxide fixation होतं ह्या ठिकाणी. Now this glucose is generated through C3 cycle, and again this cycle is completed. This malic acid generates pyruvic acid, okay, and this pyruvic acid re-enters into the cycle, okay. This pyruvic acid diffuses into mesophyll cell, and in mesophyll cell it is again phosphorylated by utilizing 2 ATP molecules. So here again you can see these 2 ATP molecules are used, okay. So इथे 2 ATP molecule यूज केले जातात आणि 2 ADP तयार होतात. तर pyruvic acidचं phosphorylation होतं ह्या ठिकाणी, and again it is converted into PEPA, that is phosphoenol pyruvic acid. So in this way you will find that this entire cycle is completed, okay. This cycle is completed. So what is the important thing? The carbon dioxide fixation occur twice. इथे एकदा कार्बन डायऑक्साईडचं फिक्सेशन होतं आणि इथे एकदा. सो देअरफॉर इट इज अ डायकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ओके. एंड C4 साइकिल, ये C4 साइकिल क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इज ए 4 कार्बन कंपाउंड एंड इट इज़ रिड्यूस्ड टू मैलिक एसिड और अस्पार्टिक एसिड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. बट मैक्सिमम टाइम्स में क्या होता है, मैलिक एसिड तैयार होता है. दिस मैलिक एसिड डिफ्यूजेस इनटू bundle sheath cell, and in bundle sheath cell you will find that it is this carbon dioxide is released, which is fixed by RUBP in presence of enzyme Rubisco, and Calvin cycle takes place here, and glucose molecule is generated, and this pyruvic acid is released here, and this pyruvic acid re-enters into this cycle again. So in this way you will find that this HSK pathway or C4 pathway occurs. तो ह्याच्या रिएक्शंस आहेत, ये सब रिएक्शंस जो है इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है. तो यहाँ पे जो मैंने स्टार बताया है, सो व्हॉट इज दिस स्टार? हा जो कार्बन डायऑक्साईड आहे हा डायरेक्टली ह्या ठिकाणी फिक्स होत नाही, तर ह्याचं काय होतं, ॲनायझेशन होतं कार्बन डायऑक्साईडचं. ते कसं होतं तर ह्या स्लाईडमध्ये आपण बघूया. बिफोर कार्बन डायऑक्साईड इज फिक्स्ड, इट इज कन्वर्टेड इनटू बायकार्बोनेट, ओके. कार्बन डायऑक्साईडचं फिक्सेशन होण्याच्या आधी त्याला बायकार्बोनेटमध्ये कन्वर्ट केलं जातं, ओके. सो हिअर हाऊ दिस बायकार्बोनेट इज जनरेटेड. सो दिस इज द कार्बन डायऑक्साईड, and this carbon dioxide after entering into the cell reacts with water molecule in presence of enzyme carbonic anhydrase, and this H2CO3 is generated, that is carbonic acid, okay. And this carbonic acid again ionizes into H plus ion and HCO3 anion, okay, negatively charged bicarbonate. तर असं त्याचं स्प्लिटिंग होतं, आहे की नाही. आणि मग ह्याच्यामधून मग जो कार्बन डायऑक्साईड हा जो आहे इथे हे आयनिक फॉर्ममध्ये तो फिक्स केला जातो, आहे की नाही. सो दॅट पर्टिक्युलर कार्बन डायऑक्साईड इज एक्स्ट्रॅक्टेड फ्रॉम धिस पर्टिक्युलर compound, that is we can say ion, okay. So now here you will find that phosphoenol pyruvic acid, that is PEPCO, fixes this particular carbon dioxide and which is converted into oxaloacetic acid. तर ह्या पुढच्या रिॲक्शन मग असं ह्या कंटिन्यू होतात. ऑक्झॅलो ॲसिडपासून ह्या रिॲक्शन तुम्ही बघितलेलं आहे मागच्या स्लाईडमध्ये. त्या सगळ्या मग ऑक्झॅलोएसिटिक ॲसिडच्या पुढच्या स्टेप्स आहेत. तर अशा प्रकारे त्याचं आयनायझेशन होतं ह्या ठिकाणी. नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ C4 और HSK पाथवे. तो इसका महत्व क्या है C4 और HSK पाथवे का? C4 और HSK पाथवे इज एन एडाप्टेशन बाय द प्लांट्स ग्रोइंग इन वॉर्मर और हॉट क्लायमेट. तर असं उष्ण प्रदेशामध्ये ज्या ठिकाणी उष्णता आहे, तीव्र सूर्यप्रकाश आहे आणि थोडंसं ॲटमॉस्फिअर जे आहे ते गरम आहे, अशा कंडिशनमध्ये जे प्लांट्स वाढतात तर त्यांनी
हे ॲडॅप्टेशन घेतलेलं आहे क्रान्झ ॲनाटॉमीचं, आणि त्या ठिकाणी मग हे C4 पाथवे किंवा HSK पाथवे घडून येतो. दिस पाथवे or it is more efficient than C3 pathway as it fixes carbon dioxide in low concentrations, that is 1 to 10 ppm parts per million. तर ह्या ठिकाणी हे जे म्हणजे हे पाथवे आहे, ह्या पाथवेमध्ये काय होतं की कार्बन डायऑक्साईडचं जे प्रमाण आहे हे साधारणतः 1 ते 10 ppm मध्ये जरी असलं तरी पण इथं कार्बन डायऑक्साईड फिक्सेशन केलं जाऊ शकतं. C3 प्लॅन्टला साधारण कसं आहे 50 ते 60 ppm एवढा कार्बन डायऑक्साईड आवश्यक असतं हवेमध्ये. सो 50 to 60 parts per million of carbon dioxide is needed for C3 plant, but for C4 plant 1 to 10 ppm carbon dioxide is also sufficient to fix it. त्याच्यामुळे कार्बन डायऑक्साईड फिक्सेशनमध्ये C4 प्लॅन्ट जास्त एफिशियंट आहेत. रुबिस्को इज प्रोटेक्टेड फॉर बाइंडिंग विथ ऑक्सिजन टू अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन. सो हियर यू कॅन सी दिस रुबिस्को इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम बाइंडिंग विथ ऑक्सिजन टू अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन. मग या ठिकाणी काय म्हटलेलं आहे की रुबिस्को हे जे आहे ह्याचं प्रोटेक्शन झालेलं आहे फ्रॉम बाइंडिंग विथ ऑक्सिजन टू अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन. इथं फॉर झालं आहे, फ्रॉम पाहिजे. सो हियर रुबिस्को हे कुठं उपलब्ध आहे? दिस एन्झाईम रुबिस्को इज अवेलेबल इन लोअर स्ट्रॅटा ऑफ द photosynthetic cell, that is in bundle sheath cell. So therefore it is protected from oxygen. Similarly, the light reaction is also taking place in mesophyll cells, because mesophyll cells contain lot of grana, and if grana is present in the mesophyll cells, therefore naturally light reaction is occurring in grana and oxygen is generated during light reaction. त्याच्यामुळे हे जे रुबिस्को एन्झाईम आहे विच इज प्रेझेंट इन स्ट्रोमा, त्याच्यामुळे ह्या रुबिस्कोचा ऑक्सिजनशी काही संपर्कच येत नाही, म्हणून रुबिस्को ऑक्सिजनशी जर संपर्क आला नाही तर फोटो रेस्पिरेशन होणार नाही. सो इन दिस वे यू विल फाइंड दॅट रुबिस्को इज प्रोटेक्टेड इन क्रान्झ ॲनाटॉमी फ्रॉम ऑक्सिजन. ओके, जर रुबिस्कोचा जर संपर्क ऑक्सिजनशी आला तर काय होतं? फोटो रेस्पिरेशन होतं. परंतु हे डायमॉर्फिक अरेंजमेंट असल्यामुळे रुबिस्को आणि ऑक्सिजनचा संपर्क येत नाही. सो देअरफॉर रुबिस्को इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑक्सिजन इन दिस क्रान्झ ॲनाटॉमी और इन डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट. So here you will find that the energy is required more. 12 extra ATPs are used than C3. In C3, 18 ATP are required for the fixation of 6 carbon dioxide molecules. That is 30 ATPs are needed per 6 carbon dioxide molecule. Hence it is expensive. So it is expensive because in C4 pathway 12 extra ATP are utilized. 12 ATP ह्या ठिकाणी एक्स्ट्रा वापरले जातात. जेव्हा C3 मध्ये 18 ATP वापरून 6 कार्बन डायऑक्साईडचे मॉलिक्यूल फिक्स होतात. परंतु इथे काय होतं, हे 18 तर लागतातच C3 सायकलच्या, परंतु 12 एक्स्ट्रा लागतात. आता ह्या 12 आणि 18 मिळून 30 ATP लागतात. म्हणजे C3 पाथवे जर कॅरी आऊट करायचं असेल तर प्लॅन्टला किती ATP लागतील? 30. सो 30 ATP आर निडेड टू फिक्स 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डायऑक्साईड. सो दिस प्रोसेस ऑफ C3 pathway is expensive for the plant. Similarly, 6 more ATP are required than C3 pathway. C3 pathway utilizes 12 ATP NADPH2 molecules. आहे की नाही? C3 पाथवेमध्ये काय होतं, 12 NADPH मॉलिक्युल्स युटिलाइज केले जातात. आणि ह्या ठिकाणी काय होतं, C4 मध्ये 6 एक्स्ट्रा NADPH2 मॉलिक्युल्स युटिलाइज केले जातात. म्हणजे 6 प्लस हे 12
म्हणजे 18 NADPH2 per 6 carbon dioxide molecule are utilized. So therefore in this case also, in the terms of utilization of NADPH2, this C4 pathway is expensive. तर अशा प्रकारे तुम्हाला लक्षात येईल की this C4 pathway is a very expensive process since it requires 12 extra ATP and 6 extra NADPH2, that is reducing power. So therefore this is ATP and NADPH2, these are the assimilatory powers, and these assimilatory powers are utilized during dark reaction. So therefore in C4 pathway, when the dark reaction is taking place, these extra molecules of ATP and NADPH2 are utilized, that is extra assimilatory power is utilized during C4 pathway. So in this way C4 pathway is expensive. तर या ठिकाणी लक्षात घेतलं पाहिजे की खर्चिक आहे हा प्लॅन्टसाठी C4 पाथवे, परंतु कंडिशन जर ॲडव्हर्स आहे तर त्याच्यावरती मात करण्यासाठी ह्या प्लॅन्टला हा काय म्हणता येईल पाथवे ॲडॉप्ट करावा लागतो. तर सो दॅट इज what can say the ecological adaptation in C4 pathway. So it is essential, otherwise plants growing in adverse conditions or in hotter conditions will not able to synthesize food material. So therefore these plants have adopted this pathway, though it is an expensive pathway. तर हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे की एक्सपेन्सिव्ह जरी असलं तरी एफिशियंट आहे हे पण आपण विसरायला नको. तर अशा प्रकारे एका नाण्याच्या दोन बाजू म्हणतात तसं आहे ते. एक्सपेन्सिव्ह जरी पाथवे असला तर एफिशियंट पण आहे. सो दिस इज द सिग्निफिकन्स ऑफ C4 पाथवे. नाउ एक्झाम्पल्स ऑफ C4 प्लांट्स, त्या ठिकाणी काही C4 प्लांटचे एक्झाम्पल्स आहेत. सो दिस इज द प्लांट. ओके, दिस इज द प्लांट कॉल्ड ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस. झॅगोफॅलसीचे हे प्लांट आहे. हे तुम्ही बघितलं असेल, ह्याला मराठीमध्ये गाढव काटा असं म्हणतात आहे की नाही. ह्याला या ठिकाणी जर बघितलं तुम्ही तर हिरव्या रंगाचा हा काटा आहे आणि हे त्याचे फुलं आहेत. तर हे झॅगोफॅलसीचं प्लांट आहे, ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस. सो दिस इज ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस इज ए C4 plant. Another plant is this porcelain. It is called काय मराठीमध्ये ह्याला म्हणतात घोळ, घोळची भाजी. ही भाजी आहे. ओके, पोर्टुलॅका ओलेरेसिया. ओके, that is the name of this plant, Portulaca oleracea, family Portulaceae, a weed and ancient vegetable. ओके, porcelain. तर ही भाजी आहे, ही पण तुम्ही बघितली असेल. ही पण C4 प्लांट आहे. त्यानंतर हे कॉमन तुम्हाला माहितीच आहे, शुगरकेन, सॅकॅरम ऑफिसिनारम पोएसीचं प्लांट आहे. तर ऊस पण C4 प्लांट आहे. त्याच्यानंतर आहे मेज, मका है कि नहीं, भुट्टा जिसे तुम कहते हो. सो दिस इज हिया मेज, it is also C4 plant. Another example is jawar, sorghum bicolor. So this is also a C4 plant, sorghum bicolor. Another plant is nutsage, that is Cyperus rotundus. हे गवत तुम्ही बघितलं असेल, Cyperus rotundus. हे पण पावसाळ्यामध्ये आपल्याला बघायला मिळतं. सो दिस इज ऑल्सो ए C4 plant. Another example, Rajgira, Amaranthus retroflexus असं त्याचं नाव आहे. ओके, व्हेरी नाईस इन्फ्लॉरेसन्स विथ रेड फ्लावर्स. सो दिस इज राजगिरा, अमॅरॅन्थस रेट्रोफ्लेक्सस. हे पण C4 प्लांट आहे. त्याच्यानंतर हे गवत आहे, तुम्ही बघितलं असेल. इट इज कॉल्ड बर्मुडा ग्रास. बर्मुडा ग्रास इज Cynodon dictyolon. So this is a grass and this is also a C4 plant. So in this way this is the C4 plants. So thank you.
and I hope you understood this presentation, and you go through this presentation repeatedly and prepare your own notes from this presentation. याच्यात काही अडचणी आल्या तर यू मे कॉन्टॅक्ट मी. थँक्यू.